गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा अज आप जो टॉपिक करन जा रहे हैं वो है क्लाइमेट, जलवायु। इस टॉपिक दे विच जड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस ने जो अज आप इस वीडियो च करांगे। सब तो पहला आप समझांगे जलवायु की है, जलवायु अते मौसम दे विच फर्क की है, जलवायु नूं प्रभावित करने वाले तत्त किहड़े हन, जलवायु का मनुखी जीवन ते की प्रभाव पैंदा है, वरखा की है, वरखा दियां किस्मां, मानसूनी पौड़ा की हन ते इस दियां विशेषतावां की हन। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक दे मैं भाग 1 ते भाग 2 पार्ट 1 ते पार्ट 2 बना रही हाँ, क्योंकि ये टॉपिक तुहानूं 9th 10th क्लासिस दे विच देखण नूं मिलेगा। मानसूनी पौड़ां दियां विशेषतावां आपां नैक्सट टॉपिक दे विच करांगे, नैक्सट पार्ट दे विच करांगे। अज आपां जिहड़ा भी टॉपिक करांगे उस दे नाल संबंधित लास्ट दे विच प्रैक्टिस करांगे, जिस नाल तुहानूं इस टॉपिक दियां सारियां ही ਜਿਹੜੇ डाउट्स ने वो क्लीयर हो जाएंगे। जदों आपां किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चनस याद आ जाते हैं। तो लास्ट तक मेरे नाल बने रहना और इस टॉपिक नूं करते हैं। सब तो पहला आपां देखांगे जलवायु की है। देखो जिहड़ी जलवायु है वो किसी भी स्थान की लंबे समय की स्थिति नूं कहा जाता है। जलवायु वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये वो तत्त है जो बनस्पति के जीवन की वंड दीयां हदां नूं तय करता है। जलवायु तो ही किसी जगह ते मनुख दीयां क्रियावां, उसका रहन सहन, उसके घर की बनावट, काम कार, सभ्याचार, ये सारा कुछ जलवायु तो ही पता लगता है। हुण तुहानूं मैं एक एग्जाम्पल दिन्नी हाँ। हुण देखो शिमले की जिहड़ी जलवायु है वो ठंडी है और राजस्थान की जिहड़ी जलवायु है वो गर्म हुंदी है, क्योंकि वो लंबे समय तक राजस्थान दे विच रेत करके आपां नूं पता भी उत्थे गर्मी हुंदी है। तो उत्थे दे जिहड़े घर ने उन्हां दी बनावट, उत्थे दी बनावट होर तरह की होगी, घरां दी उन्हां दा रहन सहन भी होर तरह का होगा। इसी तरह जिहड़े लोग शिमले रहिंदे ने ना उन्हां दा रहन सहन होर तरह का है, क्योंकि उत्थे ठंड हुंदी है। राजस्थान विच सारे कपड़े इस तरह के पाते उन्हें भी गर्मी ना लगे, पर शिमले विच इस तरह के कपड़े पाते हैं कि ठंड ना लगे। ये हुंदी है जलवायु, जिहड़ी किसी स्थान की लंबे समय की स्थिति नूं दसदी है। इस तरह जलवायु विज्ञान नूं क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। धरती के ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्मां के जलवायु और कुदरती वातावरण उत्ते प्रभाव का अध्ययन करता है जलवायु विज्ञान। मैनूं उम्मीद है तुहानूं जलवायु क्लीयर हो गया होना। नैक्सट आपां देखते हैं कि जलवायु ते मौसम दे विच की है फर्क है। वैसे ज़्यादातर लोग जलवायु ते मौसम नूं ना सेम ही समझ लेंदे हैं, पर जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया है जिहड़ी जलवायु है लंबे समय की मौसमी हालत है। जलवायु लगभग 30 साल इक्को जिहा ही रहिंदा है। जलवायु किसी एक खेतर विच इक्को ही हुंदा है। जलवायु लंबे समय बाद बदलता है। जे आपां गल करिए मौसम की, मौसम छोटे समय दीयां मौसमी हालातां हन, पर मौसम दिन विच कई बार बदलता है। कई बार हुण तुसीं देखो नेड़े तड़े कई बार तुसीं ना किसी भी अपने रिलेटिव्स नूं कॉल करो, उत्थे मीह पै रहा हुंदा और अपने मीह नहीं पै रहा हुंदा। तो यह है मौसम, जिहड़ा हरेक स्थान का इक्को जिहा नहीं हुंदा। पर जलवायु हुंदी है लंबे समय की हालत। मौसम एक थां तो दूजी थां ते अलग अलग हुंदा है। मौसम ते धरातली भिन्नता अनुसार बदलता रहता है। हुण आपां नैक्सट देखांगे जलवायु नूं किहड़े तत्त प्रभावित करते हैं। देखो भूमध्य रेखा तो दूरी, भूमध्य रेखा तो जे कोई देश दूर है ना उत्थे दी जलवायु होर तरह की होगी। जिहड़ी अपनी कर्क रेखा वो भारत दे बिल्कुल विचों विच निकलती है। तुहानूं ये भी मैं पिक्चर अगे दिखाऊंगी कि जे भूमध्य रेखा तो कोई देश दूर है तो उत्थे दी जलवायु का फर्क है, जो भूमध्य रेखा के नेड़े है उत्थे जलवायु का फर्क है। ये तत्त मतलब जलवायु नूं प्रभावित करते हैं। इसी तरह समुंदर तो दूरी, हुण जिहड़ा देश समुंदर तो दूर है उत्थों की जलवायु होर तरह की होगी, जिहड़ा नेड़े है उत्थे जलवायु होर तरह की होगी। जलवायु नूं थर्ड पॉइंट धरातली असर भी प्रभावित करता है।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੌਣਾ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਾਤਲੀ ਅਸਰ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਉਚਾਈ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇਖੋ ਉਚਾਈ ਵੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਚਾਈ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਲਵਾਯੂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਲਵਾਯੂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਜਲਵਾਯੂ 'ਤੇ ਪੌਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਪੌਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਠੰਡੀਆਂ ਪੌਣਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੈਟ ਸਟਰੀਮ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨੀ ਪੌਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੈਟ ਸਟਰੀਮ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਜਲਵਾਯੂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਜਲਵਾਯੂ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਜਲਵਾਯੂ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਠੰਡੇ ਵਗੈਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਰ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਆਵੇ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਘੁੰਮਣ ਜਾਓਗੇ ਮਨਸੂਰੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਗੈਰਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਘਰ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਤੰਗ ਜਿਹੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਵਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਲਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ, ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਠੰਡ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 8th 9th 10th ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਰਖਾ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਵਰਖਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਨਮੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਪੌਣ ਹੈ ਨਾ, ਹਵਾ ਹੈ ਮਤਲਬ, ਉਹ ਨਾ ਉੱਪਰ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬੱਦਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਰਖਾ। ਇਹ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੌਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਪੌਣ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਦਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵਰਖਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨਲ ਰੇਨਫਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਵੀਣ ਵਰਖਾ, ਪਰਬਤੀ ਵਰਖਾ, ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਵਰਖਾ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਰਖਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵੀਣ ਵਰਖਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਹਲਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਵਾਰ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਵਾਯੂ ਦਾਬ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਯੂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਵਾ। ਦਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦਾ ਭਾਰ, ਮਤਲਬ ਹਵਾ ਹਲਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਹਲਕੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਹਵਾ ਫਿਰ ਵਰਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸੀ ਵਰਖਾ ਨੂੰ ਸੰਵੀਣ ਵਰਖਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਬਤੀ ਵਰਖਾ। ਪੌਣਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਮੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੌਣਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਠੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ,
ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਘਣਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਰਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰਬਤੀ ਵਰਖਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੌਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੌਣਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਪਰਬਤੀ ਵਰਖਾ। ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ। ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਵਰਖਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਖਾ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹਵਾ ਹਲਕੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਵਾਯੂ ਦਾਬ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਦਾਬ ਵੱਧ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਮੈਨੇ, ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਵਾਯੂ ਦਾਬ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਵਾਯੂ ਦਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਚੱਕਰਵਾਤ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਵੱਧ ਵਾਯੂ ਦਾਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਯੂ ਦਾਬ ਵੱਲ ਹਵਾਵਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਭਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਘੱਟ ਵਾਯੂ ਦਾਬ ਵੱਲ ਜਾਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉੱਪਰ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਉੱਡ ਕੇ ਵਰਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਵਰਖਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਵੱਧ ਵਾਯੂ ਦਾਬ ਤੋਂ ਪੌਣਾ ਘੱਟ ਵਾਯੂ ਦਾਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਵਾਯੂ ਦਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌਣਾ ਉੱਪਰ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਵਰਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਵਰਖਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੌਨਸੂਨੀ ਪੌਣਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂ 2 ਪਾਰਟ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸੂਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨੀ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨੀ ਪੌਣਾ ਉਹ ਪੌਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੌਣਾ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਵੱਲ, ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੌਣਾ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਪੌਣਾ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਪੌਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਨਮ ਮੌਸਮ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੌਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਾਪਮਾਨ, ਨਮੀ, ਦਬਾਅ, ਪੌਣਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌਣਾਂ ਹੀ ਮੌਸਮੀ ਪੌਣਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਗਲੋਬ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਦੀ ਨੌਰਥ, ਸਾਊਥ, ਈਸਟ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਹੈ? ਕਰਕ ਰੇਖਾ। ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸਿਓ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ITCZ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਨਸੂਨੀ ਪੌਣਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘੱਟ ਵਾਯੂ ਦਾਬ ਦੀ ਪੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਅਰਧਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਵੱਲ ਉੱਪਰ ਰੈੱਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਪੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ITCZ ਇੰਟਰ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਕਵਰੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10th ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ITCZ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਯੂ ਦਾਬ ਵਾਲੀ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪੌਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ITCZ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੌਣਾਂ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਅਤੇ ਅਰਬ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਰਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਲਓ, ਵਪਾਰਕ ਪੌਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ITCZ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਫਟਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ।
ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਸੂਨੀ ਪੌਣਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸੂਨੀ ਪੌਣਾਂ ਕਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ? ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ। ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸੂਨ ਪੌਣਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਮੀ, ਤਾਪਮਾਨ, ਵਰਖਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਇਹਦਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ। ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 20 ਸਾਲ ਦੀ, 50 ਸਾਲ ਦੀ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ? ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ? 30 ਸਾਲ ਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਭੂ ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭੂ ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਉਚਾਈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ 4th ਆਊਗੀ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ, ਗੁਜਰਾਤ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਜੈਸਲਮੇਰ। ਮਾਨਸੂਨ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਤੇ ਵਰਖਾ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8th ਕੁਐਸਚਨ, ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਮੌਨਸੂਨ ਪੌਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਜੇਕਰ ਠੰਡੀਆਂ ਪੌਣਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਆਊਗੀ? ਪਰਬਤ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੌਣਾਂ ਦੀ ਨਮੀ, ਪੌਣਾਂ ਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਪੌਣਾਂ 'ਚ ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੌਣਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੰਘਣਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਦਾ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਵੋਗੇ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।